اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 18 رجب المرجب کی خصوصی دعاؤں اور عبادات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 18 رجب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت کا دن، خصوصی عبادات اور دعاؤں کا دن، صدقہ خیرات کا عظیم اجر، نوافل اور ذکر و اذکار کی فضیلت۔ اس دن کو عبادت، دعا، استغفار اور صدقہ خیرات میں گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم توبہ اور استغفار سے شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جو عظیم ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک علما نافعا واسألک یقینا صادقا واسألک دینا قیما واسألک العافیۃ من کل بلیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دائمی ایمان مانگتا ہوں اور تجھ سے خشوع والا دل مانگتا ہوں اور تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں اور تجھ سے سچا یقین مانگتا ہوں اور قائم رہنے والا دین مانگتا ہوں اور تجھ سے ہر مصیبت سے عافیت مانگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے افضل عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اب ہم دعائے حاجت پڑھیں گے۔ یہ دعا ہر قسم کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار اور کریم ہے۔ پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن والا ہے۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں، تیری بخشش کے پختہ فیصلے مانگتا ہوں، ہر نیکی کا فائدہ مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر اسے بخش دے، کوئی غم نہ چھوڑ مگر اسے دور کر دے، اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو نہ چھوڑ مگر اسے پورا فرما دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب آپ اپنی ذاتی دعائیں بھی مانگ لیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ دوستو، اب ہم قرآن پاک کی کچھ خاص صورتیں اور آیات پڑھیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے، اسے 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
माशाअल्लाह। अब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। ये कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। इसे 3 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्दा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, कायम रहने वाला है, ना उसे ऊँघ आती है न नींद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना कोई उसका हमसर है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और अब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बरकत से हमारे ईमान में मजबूती आती है और दिल में नूर आ जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस 18 रजब के मुबारक दिन की बरकत से हमारी तमाम दुआएं कबूल हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजें ताकि उनको भी फायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खास और जामे दुआ पेश कर रहा हूँ। ये दुआ आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, सुबह के वक्त, शाम के वक्त या जब भी आपका दिल चाहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, दुआ एक बहुत ही ताकतवर इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं। दुआ में आजिज़ी है, इनकिसारी है और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार है। आज की इस मुकम्मल दुआ में हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, कुरानी दुआएं पढ़ेंगे और अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए अल्लाह से मांगेंगे। तो आइए अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करें और खुशू व खुजू के साथ ये दुआएं शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोस्तों, किसी भी नेक काम की शुरुआत तौबा और इस्तिग़फ़ार से करनी चाहिए। हम सब इंसान हैं और हम सब से गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो आइए पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मैं अल्लाह अज़ीम से बख्शिश मांगता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है और कायम रहने वाला है और मैं उसकी तरफ रुजू करता हूँ।
अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह, इस्तिग़फ़ार कितनी अजीम इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़े, अल्लाह उसकी हर तंगी से रास्ता निकाल देता है, हर गम से निजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं। दोस्तों, अब हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। ये इस्तिग़फ़ार की सबसे बेहतरीन शक्ल है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लक बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने किए हुए के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, बेशक तेरे सिवा गुनाहों को कोई नहीं बख्श सकता। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में यकीन के साथ ये दुआ पढ़े और उसी दिन फौत हो जाए तो वो जन्नती है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादती की है और तेरे सिवा गुनाहों को कोई नहीं बख्श सकता। तू अपनी तरफ से मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। दोस्तों, अब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजेंगे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बहुत अजीम है। एक मरतबा दरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मुआफ फरमाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो आइए पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ किया हुआ और बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मुहम्मद पर बरकत नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ किया हुआ और बुजुर्गी वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जितना ज्यादा दरूद पढ़ेंगे उतना ही फायदा होगा। कुछ बुजुर्गों ने तो हजारों मरतबा रोजाना दरूद पढ़ने का मामूल बनाया था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात। ऐ अल्लाह, हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा दरूद भेज जिसके जरिए तू हमें तमाम खौफ और आफात से बचा ले और हमारी तमाम हाजतें पूरी कर दे और हमें तमाम बुराइयों से पाक कर दे और हमें अपने यहाँ बुलंद दर्जात अता फरमाए और हमें जिंदगी और मौत के बाद तमाम भलाइयों की इंतहा तक पहुँचा दे। या नबी अल्लाह सलामुन अलैक, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, सलवातुल्लाहि अलैक। ऐ अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो। ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो। ऐ अल्लाह के हबीब, आप पर सलाम हो। अल्लाह की रहमतें हों आप पर। दोस्तों, अब हम कुरान पाक की कुछ खास सूरतें और आयात पढ़ेंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है और इसकी तिलावत से घर में बरकत आती है, फरिश्ते आते हैं और शयातीन भाग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
دوستو سورت فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی 7 بار پڑھی جانے والی آیات ہیں اور یہ عظیم قرآن ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ دوستو یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوستو یہ بہت آسان اور مختصر ذکر ہے لیکن ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔